கிழித்து கொண்ட சட்டையை வச்சுட்டு பரதேசிமா நிற்கணும், சரிங்களா? அங்கே வந்து நின்றுக்கிட்டு தலை வாராமல், அவனே மொட்டை மண்டை, தலை வாராமல் என்ன செய்யணும்? தன்னுடைய கையை வைத்து மேல் உதட்டை மறைத்து கொள்ள வேண்டும். மறைத்து தீட்டு 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 என்று சொல்ல வேண்டும். சரியான சட்டம் பாருங்க. இப்படிப்பட்ட அறிவுகட்டத்தன செய்திகளை எல்லாம் சொல்லாமல் அறிவார்ந்த விஷயங்களை அறிவுரை கலந்து சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இறைவனின் வார்த்தை தான் என்பது இங்கே அழுத்தம் திருத்தமாக நிரூபணமாகிறது. அது சொன்னா அந்த தீட்டு போயிடுமா? அது சொல்ல நீங்க அப்படி சொன்னா தீட்டு போயிடுமா? சரி. Okay, in the Quran we have been seeing the scientific facts. One amongst them is the origin of the semen. In Surah Tariq verse 5, 6, 7 it says that فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, let man think from what he was created. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. It's the semen which is ejaculated, and it is emerging from between the spinal column and the pelvic girdles, meaning the backbone and the ribs. If you actually analyze in the field of anatomy, they have proved this fact which the 14th centuries back the Quran said, they have proved it today. In the embryonic stages of the male and female gonads, the testicles and the pelvis, the development, it begins near the kidney, which is in between the spinal column and the 12th and the 13th ribs. The female gonads, they stop at the pelvis during this development, but the male gonads, they continue to descend through the inguinal canal. That's the, as the brother said, it's vast difference, to the scrotum, and then they go and reach to the place called abdominal aorta. That's exactly the place what the Quran says. It's between the spinal column and the pelvic girdles. From there only it gushes forth so speedily. It's about some 18 centimeter, and then only it comes through the penis after the intercourse. So this fact is mentioned in the Quran to prove that this is a divine revelation. But if you see in the Bible, you don't come across any such thing, but you do have where it's mentioned about if any person is having a disease, then he has to go to the great medical scientist of the church, the doctor, the priest. He has to go and he has to produce that I have got so and so disease on the hairless or bald or whatever the head is, and he has to say, and the priest will look at it and say, you are affected, you are unclean. The priest has to pronounce it, and then the person who is not having any hair, he has to shake his hair or make it unclear, and then keep a hand on it under the mouth, and then say unclean, 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 maybe twice or thrice, I don't know, in some translations thrice, unclean, unclean, and it will go away. Look at this foolish law that's mentioned in this book. Can any Christian, a pious Christian, follow this today? If you are affected by any disease, can you do this in the church? Look at the difference between the Quran and the Bible. குரான் இறைவனின் வார்த்தைகள் தான் என்பதற்கான அடுத்த அறிவியல் சான்று. இறைவன் அர்-ரஹ்மான் என்கின்ற அத்தியாயத்தில் 33, 34வது வசனத்தில் குறிப்பிடுகின்றான். அதில் ஒரு முன்னறிவிப்பு எப்படி பாருங்க. யா மாஷரல் ஜின்னி வல் இன்ஸ், மனித ஜின் கூட்டமே, இனிஸ்தத்தும் அன் தன்புதுமின் அகுதாரி சமாவாத்தி வல்லர், வானங்கள் மற்றும் பூமியினுடைய விளிம்புகளை நீங்கள் கடந்து செல்ல நாடினால் ஃபன்புது, நீங்கள் கடந்து செல்லுங்கள் என்று சொல்கிறது. லா தன்புதுன இல்லாபி சுல்தான், ஆனால் ஒரு பவர், ஒரு ஆற்றல் இல்லாமல் உங்களால் கடந்து செல்ல முடியாது என்றும் சொல்கிறது. பாருங்க, இதில் ரெண்டு விஷயம். ஒன்று, விண்வெளி பயணம் சாத்தியமாகும் என்ற விஷயம். இன்னொன்று, அவ்வாறு விண்வெளி பயணத்திற்கு நீங்கள் மேற்கொண்டால் ஒரு பவர் வேண்டும், ஒரு சான்று, ஒரு ஆற்றல் வேண்டும், அந்த ஆற்றல் இல்லாமல் உங்களால் போக முடியாது என்று சொல்லுகிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை இன்றைக்கு விஞ்ஞானிகள் கண்டறிகிறார்கள். ஒரு மனிதன் பூமியிலிருந்து விண்ணை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு தப்பித்து ஓடக்கூடிய ஒரு விசை இருக்க வேண்டும். எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அவன்கிட்ட இருக்கணும். எப்படி எஸ்கேப் வெலாசிட்டி? சாதாரணமாக குதித்தால் அவன் கீழே விழுந்து விடுவான். அப்போ அதிவிரைவாக இவன் பூமியிலிருந்து விண்ணை நோக்கி பயணிப்பதற்கு ஒரு ஆற்றல் தேவை. அது எந்த அளவுக்கு பயணிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு நொடியில் 11 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கணும். அதை ஒரு மணி நேரத்தில் 40,320 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணித்தால் மட்டுமே அந்த விடுபடி விசை, எஸ்கேப் வெலாசிட்டியின் மூலமாக பூமியிலிருந்து இவன் விண்ணை நோக்கி பயணிக்க முடியும். அவ்வாறு விண்ணை நோக்கி இவ்வளவு அதிவிரைவாக இவனை பயணிக்க செய்வதற்கு ஒரு சான்று வேண்டும், ஒரு பவர், ஒரு ஆற்றல் வேண்டும் என்று இன்றைக்கு விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள். இந்த விஷயத்தை தான், இந்த நிபந்தனையை தான் இறைவன் 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எந்தவித விஞ்ஞான வளர்ச்சி இல்லாத காலத்தில் எடுத்து சொல்கின்றான். அதே நேரத்தில் இவ்வளோ தத்துருவமாக சொல்லக்கூடிய திருக்குறானுடைய வசனத்தை பார்த்துட்டு இல்லை எங்கள் பைபிள்லையும் இது போன்று தப்பித்து செல்லக்கூடிய ஆற்றலை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் மாற்றுக்கருத்தில். ஏன்னா பைபிள்லேயும் ஒரு எஸ்கேபிசம் சொல்லப்பட்டிருக்குது, ஆனால் குரானை விட சற்று வித்தியாசமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது என்ன எஸ்கேபிசம்னா, நியாயாதிபதிகளில் 16வது அதிகாரம் 1-3 வசனங்க.
இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்சோனை பற்றி ஒரு அழகான ஒரு வரலாறு. யார்? தீர்க்கதரிசியாமா, அவர் தூதராமா. அவர் என்ன பண்ணார்? அவரை பற்றி ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் தெரியும். அதே நியாயாதிபதிகளில் இருக்குது. அவர் வந்து ஒரு 300 நரிகளை பிடிச்சி, ஆண் பெண் ஜோடியை பிடிச்சி, ஒரு வாழை இன்னொரு வாழை இணைச்சி முடிச்சு போட்டு பற்ற வச்சு ஊரையே கொளுத்தினான்ல அந்த சிம்சோன். இந்த சிம்சோன் என்ன பண்ணுறான்னா, காசாங்கிற ஊருக்கு போனான்னா அங்கே ஒரு பொம்பளைகிட்ட போய் படுத்துட்டானாமா. அது விலைமாதை கண்டு போய் படுத்துட்டான். அங்கே போனோன்னு என்ன ஆகி போச்சு, காசாங்கிற ஊரை சுற்றி மக்கள் சூழ்ந்துட்டாங்க. டேய், உள்ள சிம்சோன் படுத்துருக்கிறான், வெளியே வந்தோம்னா ஆளை காலி பண்ணிடணும் அப்படின்னு நைட்டுலாம் ராம் முழுவதும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான், எப்படா மேப்படியா வெளியே வருவான்ட்டு. இவாள் என்ன செய்கிறாருண்டா, உள்ளே உட்காந்துட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு நடுராத்திரி ஆயிடுச்சு. இந்த நேரத்தில் தான் எப்படியாவது இந்த இடத்திலிருந்து நாம் தப்பித்து செல்ல வேண்டும். எப்படி தப்பித்து செல்வது? அங்கே தான் ஒரு திட்டம் போட்டான். அந்த இடத்துல கிளம்புனா பாருங்க, கட 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 வந்து வாசலை நின்னான். மக்கள் தப்பிக்கணும்ல, அந்த தாப்பாளோட கதவையும் தூக்கிட்டு தோல் மேலே வச்சு அங்கிருந்து கட 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 கடன்னு போனான் பாருங்க. மலை மேலே, மலையின் மேல் அதிவிரைவாக தப்பித்து சென்று அப்புறம் என்னாச்சு, தேலிலாங்கிற இன்னொரு பெண் வீட்டில் போய் படுத்துக்கிட்டான். இது மாதிரியான எஸ்கேபிசத்தை சொல்லக்கூடியதாக பைபிள் இருக்குது. யார்? அடுத்து அதாவது வேசி வீட்டில் போனால் தப்பி செல்லக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை சொல்லக்கூடிய பைபிளுக்கு மத்தியில் அறிவுபூர்வமான ஒரு வார்த்தைகள் எந்த அளவுக்கு திருக்குரான் இங்கே நிரூபித்துக் கொண்டிருக்குன்னு பாருங்கள். The next proof that Quran is the word of God, the another scientific fact is about the space journey. The Quran says in Surah Rahman verse 33, Ya ma'ashar al-jinni wal-ins, O races of the humankind and the jinns, in istata'atum an tanfudu min aqtaris samawati wal-ard. If you have the power to cross over the edges of the heavens and the earth, fanfudu, then cross it. La tanfuduna illa bi sultan. You will not be able to cross except with some power. So this verse of the Quran says that two things. The first thing is, it is possible to do a space journey. It is possible for you to go in the elevations, in the high elevations. Second thing is, it is possible only with some power. Now today in physics, we know that there's a concept called escape velocity, which is the speed at which the kinetic energy and the gravitational potential energy of an object is zero. It is the speed which is required by an object to break free the gravitational field to go to the space. And in Isaac Newton's analysis, he has explained that with the formula square root of, it goes 2gm divided by r, where g is the gravitational constant, m is the mass of an earth, and r is the distance from the center of the gravity. So he explains that with projectiles, certain projectiles, A, B, C, D, and E, where E is the one which the energy that you require. And he calculated with that the radius of the earth and as well as the gravitational constant. He explained that the answer that he got is 11,201 meter per second square, which is 11.2 kilometer per second, which is also required by the rocket to go to the space. So this is the power the Quran is speaking about. Illa bi sultan, referring to that without that energy you will not be able to go. So but you see, this Quran doesn't speak about any other stories like the Bible speaks about the Samson. He is shamelessly even honored in the Bible. His work is always he'll go kill the Philistines, he'll sleep with the prostitute. This is what his work is. And amongst the stories from the Judges 16, from 1 to 3, if you read, he goes on the top of the mountain somewhere in the village, and then he goes into a prostitute's house, and then he sleeps. And the people wanted to kill him, he escapes. Look at the escape velocities mentioned in these two books. It's speaking about the science. Here it is like a story. Next. Quick. அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே, அதாவது குரானில் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி தொடங்கியது என்று சொல்லி குரான் அழகான முறையில் சொல்லி காட்டுது. அப்போ அந்த படைச்சவன் எப்படி சொல்கிறானாக்கா, இந்த வானம் பூமிலாம் ஒன்றா இணைஞ்சிருந்தது, நாம தான் அதை வந்து பிளந்து எடுத்தோம் அப்படின்னு நல்லா குரானில் சொல்லி காட்டுறான். சூர அன்பியா 21வது அத்தியாயம் 30வது வசனத்தில், அவலம் எரல்லசீன கஃபரு அன்ன சமாவாத்தி வல்லர்ல காணத்த ரத்ஹன் ஃபதஹ்னாஹுமா, நீங்கள் பார்க்கவில்லையா, இந்த வானமும் பூமியும் இணைந்திருந்தது, நாமே அவற்றை பிளந்தெடுத்தோம். இது வந்து இப்போ சொல்ல தேவையில்லை, நிரூபிக்கப்பட்ட கோட்பாடு. விஞ்ஞானிகள்லாம் சொல்லிட்டாங்க, பிக் பேங் தியரி இது மாதிரி ஒன்றா இருந்து வெடிச்சு தான் செதறியது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயத்தை போகிற போக்கில் சர்வசாதாரணமாக குரான் சொல்லிட்டு போகுது. சரி, இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு இறைவேதத்தை வந்து எடுத்துக்கொள்ளாமல் இது இறைவேதமாக இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேதத்தின் பக்கம் அழைக்கக்கூடியவர்கள் இடத்துல ஏதாவது ஒரு கருத்து இந்த மாதிரி விஞ்ஞான உண்மையில் என்று சொன்னாலும் கூட, ஏதாவது ஒரு வாழ்வியல் ஆதாரத்திற்கு தேவையான ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. ஒரு குடும்பத்தை எப்படி நடத்தணும், என்ன செய்யணும், அது மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தாக்கா அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ரூத் 3வது அதிகாரம் வசனம் நீங்கள் 1லேருந்து 14 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு மருமகளை வைத்துக்கொண்டு எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை வளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த மாமியார் விளக்குறது வந்து அந்த கடவுள் அந்த பைபிள்னு சொல்லி காட்டார். அவங்க சிந்திக்கணும், இப்படிப்பட்ட சம்பவம் இருந்தால் நம்மெல்லாம் இப்படி அதை ஏற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம சிந்திக்கணும். அதில் என்ன வருது, நகோமிங்கிற மாமியார் என்ன செய்கிறாங்கனாக்கா, அந்த மருமகள் இருக்கிறாங்க, மகன் செத்து போயிடறான்,
தெரிஞ்ச சொந்தக்காரங்க வீட்டில் போகிறாங்க. போவாஸ்னு ஒருத்தர் தூரத்து சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அவர் கொஞ்சம் வசதியானவர், அங்கே போய் இருக்கிறாங்க. சரி, அங்கேருந்து ஏதோ பொழப்பு நடத்திக்க, பஞ்சத்துக்கு பொழைக்க வந்திருக்க சொல்லிட்டு அந்த அவர் வந்து கொஞ்சம் இடத்த கொடுக்குறாரு. உடனே இது வேலை செஞ்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு கம்முன்னு இருக்க வேண்டியதானே. அப்படி எதுவுமே செய்யாமல் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, நீ போவாஸ் இருக்காருல்ல, அவர் எங்கே படுக்கிறாரு நீ போய் முதல்ல பார்த்துட்டு வந்து உன்னை நல்லா அலங்கரிச்சிட்டு போய் அந்த அவர் தூங்குவார் பார்த்தீங்களா, தூங்குற இடத்துல போய் நீ அவர் காலுக்கு கீழே போர்வையை நவுத்தி காலுக்கு கீழே நீ படுத்துக்க, இடையில போய் நீ படுத்துக்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. அப்புறம் என்னாச்சு, போய் படுத்துக்கிட்டாக்கா மீதிலாம் அவர் என்ன செய்வாரோ அவரே உனக்கு சொல்லி தருவார். இந்த மாதிரி போய் படுத்துக்கிறாங்க. படுத்துட்டு என்ன பண்ணாங்களோ தெரியல, திடீரென்று நள்ளிரவில் போவாஸ் விழித்தெழுந்தார் அப்படின்னு வருது. விழித்தெழுந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி பார்க்குறாங்க. என்னப்பா அப்படின்னாக்கா, நான் தான் உன்னுடைய இது நீ போர்வையை விரி அப்படின்னு இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. The Quran speaks about the Big Bang Theory in a nutshell. If you see in Surah Anbiya verse 30, it says that do not the disbelievers see that the heavens and the earth were joined together and then we clove them asunder. This is speaking about the Big Bang Theory which we have come to know today. This is mentioned in this book 14 centuries back. How we know that this book is speaking about cloving asunder, meaning that separating the heavens and the earth, they had the same origin. There have been billions and billions of dollars that have been spent just to know about that the heavens and the earth, they had the same origin. The Quran speaking about this fact 14 centuries back to prove that it's a divine revelation. And furthermore, if you read in the Bible, we are so familiar that the thing about Ruth, where mother-in-law, she provokes daughter-in-law to have sex with the person who gives business or the person who gives shelter. He will be sleeping, his name is Boaz, and mother-in-law will ask daughter-in-law to go to do herself some makeups, go and sleep in between his feet. And in the midnight, all of a sudden he wakes up. I don't know why he woke up. Probably it is very clear. And mother-in-law, she provokes it. See, look at the teaching of the Bible. Is this how the humankind, God wants to teach? Look at the Quran, how eminence, the deliverance. Apart from giving a message, it is also speaking about a scientific fact. This proves that this book is God's word. அன்பு சகோதரர்களே, இந்த விஞ்ஞானத்தை சொல்கிறது விஞ்ஞான புத்தகத்தில் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாமா, அங்கே பதில் வச்சுருப்பாங்க. விஞ்ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது சொல்லலை. இது எப்படி எனக்கு தெரியும்? 1400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ஒரு மனிதர் சொல்வதாக இருந்தால் சாத்தியமில்லை. இப்போ எழுத படிக்க தெரியாதவர். நண்பர்களே, தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷாம் வாசிகளை பற்றி நம்ம பேசணும். அந்த இவங்க சொன்ன விஞ்ஞான கருத்துக்கள்லாம் எப்படி நேற்றே நம்ம சொன்னோம், ஒன்றும் இல்லாத வார்த்தைகளை எடுத்து போட்டு அப்படி விஞ்ஞானங்கள் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் அதுக்கான பதில்களை நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி குரான் எப்படி இன்றைக்கு ப்ரிசர்வேஷனாக இருக்குது, பாதுகாக்கப்பட்டிருக்குன்றத ஹதீஸ் எப்படி என்ன சொல்லுகிறது அப்படிங்கிறது மூலமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாம்வாசிகள் அந்த இதில் சிரியாவில் இருக்க அந்த மக்கள் குரானுக்கு மாற்றமாக ஓதி வந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி வமா கலக்கா என்கிற அந்த வார்த்தையை அவர்கள் ஓதி வந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹதீஸ் சொல்லுகிறது. ஆனால் உஸ்மான் அவர்கள் எதற்காக குரானை தொகுத்தார்கள்னு சொல்லி அந்த ஹதீஸை பார்க்கும் பொழுது இந்த சாம்வாசிகள் இடத்துல மாற்றமான ஒரு ஓதல் முறை இருக்கிறது நான் பார்க்குறேன். குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறதுனால தான் உஸ்மான் அவர்களுக்கு செய்தி அனுப்பி குரானை கம்பைல் செய்கிறார்கள். ஆனால் என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கு எந்த சாம்வாசிகளுடைய குழப்பத்தினாலே ஒரு வார்த்தை சேர்த்தப்பட்டதாக ஹதீஸுகள் சொல்லுகிறதோ, அந்த வமா கலக்கா என்கிற வார்த்தை இன்றைக்கு இவர்கள் உபயோகிக்கிற இஸ்லாமியர்கள் உபயோகிக்கிற அந்த குரானில் இருக்கிறது. அல்லாவின் தூதருக்கு அவர்கள் அல்லாவின் மீது ஆணையாக எனக்கு நபி அவர்கள் தான் தம் வாயால் இவ்வாறே ஓதி காட்டினார்கள். எப்படி? அந்த வமா கலக்கா என்கிற வார்த்தை இல்லாமல். அதே மாதிரி இன்னொரு ஹதீஸ் சொல்லுகிறது, இப்னு மஸ்ஊத் ஓதுவதை போன்று ஓதி காட்டினேன், அம்முதியவர் நபி அவர்கள் தம் வாயால் இவ்வாறே எனக்கு ஓதி காட்டினார்கள். எப்படி? வமா கலக்கா என்ற வார்த்தை இல்லாதபடிக்கு. ஆனால் இன்றைக்கு அந்த ஷாம்வாசிகள் எதை குழப்பமாக குரானில் சேர்த்தார்களோ அதுவே இன்றைக்கு குரானில் இருக்கிறது. வமா கலக்கா என்ற வார்த்தையோடு கூட அதை பாருங்க, வல்லாலி இதா அக்ஷா எனும் அல்லலைன் அத்தியாயத்தின் வசனங்கள் எப்படி ஓதிக்கொண்டிருந்தார்கள் என்று கேட்டேன். வல்தகரி வல்லுன்சா என்று வமா கலக்கா எனும் சொற்றொடல் இல்லாமல் தான் ஓதுவார்கள் என்று நான் பதிலளித்தேன். அந்த வார்த்தை இன்றைக்கு மாறி இன்றைக்கு குரான் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஆதாரமாக இந்த வார்த்தைகள் இருக்கிறது. You know, the very purpose for which Usman was asked to compile the Quran was the residents of Sham were not properly
reciting the Quran, because they have left out this word Vama Kalaka, which is actually uttered by Prophet Muhammad. They have added this word. So this particular word, which has not been which has been there in the original Quran, now it is there. It is now there in the Quran. இதுல இருந்தே நமக்கு என்ன தெரியுது? குர்ஆன் பாதுகாக்கப்படவில்லை என்பது தெளிவாக தெரிகிறது. அடுத்தபடி நம்ம புகாரி ஹதீஸ்ல 4752ல பார்க்கும்போது 24:15 மூலத்தில் ஹித் தலகஃப வன்ஹு என்ற அந்த எழுத்து அங்க இருக்கிறது. ஆனால் ஆயிஷா அலி இவ்வாறு ஓத மாட்டாங்க, அதுக்கு மாற்றமாக இக்ஸ் தலி கூனஹி அப்படின்னு வாசிப்பாங்க அப்படின்னு அந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்க நம்ம பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி 12ஆம் அத்தியாயத்தில் 110வது வசனத்துக்கு என்ன அர்த்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க. குத்ஃபு என்று அழுத்தமாக ஓதுவார்கள் ஆயிஷா அவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற குர்ஆனில் ஆனால் அதுக்கு மாற்றமாக அன்றைக்கு வேறொரு மாற்றமான ஓதல் இருந்தது என்பதை அந்த மற்ற ஹதீஸுகள், அதாவது 3389 4525 போன்ற எல்லா வசனங்கள் பார்க்கும்போது வேற மாற்றமான ஒரு வார்த்தையோடு கூட அதை ஓதினார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இன்னொரு புகாரி ஹதீஸில் பார்க்கும்போது 3689 like when we see during whatever is compiled, during the time of compilation, there were many differences in reciting the Quran. So like Aisha was referring to certain things which you have seen, which are seeing in the screen here. But now what we find is all those whatever they have removed during the compilation, now they find place in the Quran. So from this, what is clear is Quran has not been preserved properly. அதே மாதிரி பாருங்க, உமர் அவர்களை பற்றி ஒரு ஹதீஸ் வருகிறதாக அந்த இதில் இருக்கு. ஆனால் அதை கூட இப்னு மசூத் அவர்கள் வலா முஹத்தசின் என்கிற வார்த்தையை சேர்த்து ஓதுவார்கள், வாசித்துள்ளார்கள். இப்னு அப்பாஸ் அவர்கள் திருக்குரானில் 22:52 வசனத்தில் வலா முஹத்தசின் முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்பட்டவர் ஆனாலும் என்று சேர்த்து வாசித்துள்ளார்கள் என்று சொல்லி குரானிலே இப்னு அப்பாஸ் அவர்கள் சேர்த்து வாசித்தார்கள் என்று சொல்லி ஹதீஸ் சொல்லுகிறது. இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது? குரான் பாதுகாக்கப்படவில்லை. அல்லாஹ் சொன்னார் குர்ஆனை நான் பாதுகாப்பேன், குர்ஆனையும் அவர் பாதுகாக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி எது விளக்கம் என்று சொன்னாலும் அந்த ஹதீஸ்களே சொல்லுகிறது. அடுத்தபடியாக பாருங்க, இன்னொரு வசனம் சொல்லுகிறது பாருங்க. புகாரியிலே 125வது அந்த ஹதீஸிலே பார்க்கும் பொழுது ஞானத்தின் குறைந்த அளவை தவிர அவர்கள் கொடுக்கப்படவில்லை என்று நீர் பதில் கூறும். அந்த 17ஆம் அத்தியாயத்துடைய 85ஆம் வசனத்தை இது மாற்றி ஓதுவார்கள் என்று சொல்லி, குறைந்த அளவை தவிர நீங்கள் கொடுக்கப்படவில்லை என்று பரவலாக ஓதப்படுவதற்கு மாற்றமாக அவர்கள் கொடுக்கப்படவில்லை என்று எங்கள் ஓதலில் காணப்படும் என அமஷ் அவர்கள் கூறினார்கள். So again we find in Bukhari hadith that so many differences. I mean, Umar has mentioned about even that this particular word wala muhatala is not been mentioned, but now it finds place in Quran. Similarly, there are so many other references which have been removed during the time of Umar and other people. Now they have been included in the Quran. From this, it is very clear that Quran has not been preserved by Allah. குர்ஆனை சேர்த்து ஓடிய இப்னு அப்பாஸ் அவர்கள் என்னன்னு பாருங்க, குர்ஆனுடைய 2ஆம் அத்தியாயத்துடைய 198வது வசனத்தில் ஹஜ்ஜுடைய காலங்களில் என்ற அந்த வார்த்தை இப்னு அப்பாஸ் அவர்கள் சேர்த்து ஓதி இருந்தார்கள் என்று அமர் இப்னு தீனார் கூறினார் என்று சொல்லி அந்த வசனம் சொல்லுகிறது. In Quran, Surah 2:198, it is mentioned that regarding the Hajj period, Ibn Abbas has added some word to it. That is what is mentioned. அதில் பாருங்கன்னா வகானா வராஹும் மலிக்குன் என்னும் வசனத்தை வகானா அமாஹும் மலிக்குன் என்று இன்னொரு ஓதல் முறைப்படி இப்னு அப்பாஸ் அவர்கள் ஓதினார்கள். இப்படி இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும். அதே ஹதீஸ் நம்பர் 2728 பார்த்தீங்கன்னா அதே வகானா அதே ஹதீஸ் திரும்ப வருகிறது பாருங்க. இந்த ஓதல் முறைப்படி இப்படியும் மாற்றி ஓதி இருக்கிறார்கள். அப்படி ஒரே வார்த்தையை மாற்றி மாற்றி ஓதிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரியும் ஓதிருக்காங்க. அந்த மாதிரி அர்த்தம் வேறுபடுமா? அர்த்தம் வேறுபடும். இதுக்கு வேற அர்த்தம், அதுக்கு வேற அர்த்தம். இது அதே மாதிரி மாற்றமாக உள்ள ஓதல் முறையை பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, திருக்குறானுடைய 34:23 வசனத்தில் புசியா அச்சம் அகற்றப்படும் போது என்பதை ஃபுர்ரிகா அகற்றப்படும் போது என்று ஓதினார்கள். சுபியான் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், இதுவே எங்கள் ஓதல் முறையாகும். இப்படி தான் நாங்கள் ஓதுவோம். அவங்களாம் அப்படி ஓதுவாங்க, நாங்களாம் இப்படி ஓதுவோம். இப்னு அப்பாஸ் அப்படி ஓதுவார், இப்னு மசூத் இப்படி ஓதுவார். இப்படி ஆளாளுக்கு ஓதுனது தான் இன்னைக்கு நம்ம குரானா இவங்க வைத்துக்கொண்டு இது பாதுகாக்கப்பட்டது, அல்லாஹ்வினால் ப்ரிசர்வேஷன். முதல்ல என்ன சொன்னாங்க? நம்ம நிறைய கேள்விகள் கேட்டோம், குரானில் இல்லை பதில்.
பதில் பூரா எங்கே இருக்குது? பதில் பூரா இவர் ஹஜரத் முகமதுடைய வாழ்க்கையில் அவர் விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார். அந்த விளக்கம்லாம் எங்கே இருக்குது? அது ஹதீஸுகள் இருக்குது. ஹதீஸுகள் பாதுகாக்கப்படவில்லை. ஹதீஸுகளில் முரண்பட்ட செய்திகள் இருக்குது. அது வகி தான், ஆனால் முரண்பட்டுருச்சு, ஆனால் அது பாதுகாக்கப்படவில்லை. See, what we are finding is even in the recitation of Quran there are differences. But what difference does it make? There is difference in the meaning also. So we find the way Ibn Abbas reciting the Quran and the way Ibn Muhammad, the other Ibn reciting the Quran, there are a lot of differences. But initially they said there is Quran is preserved. But when we found out some mistakes, they said how the Quran explains everything. They said Quran, Prophet Muhammad has been sent as a messenger to explain everything. When we found where it is found, they said it is there in the hadiths. But when we found that hadith has not been preserved properly, now we have now been quoting from the hadiths that so many differences have come. இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, அல்லாஹ் பாதுகாப்பேன்னு சொன்னதும் போய் அதில் பாதுகாக்கலை. ஏன்னா அது நிரூபிக்குது. அதான் நிரூபிக்குது. பாதுகாக்கிறது என்ன? அப்படியே அன்னைக்கு என்ன சொன்னாலும் அது பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கணும். இல்லை, ப்ராஃபட் இது ஹஜரத் முகமது அவருடைய வாழ்க்கையில், அவருடைய வாழ்க்கையிலையாவதும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு. அவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அதுவுமே பிஜே சார் அவர்கள் போல, முதல்ல பிஜே சார் அவர்கள் போல அவங்களாலேயே பல நாட்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் அவரே ஏற்றுக்கொண்டு மறுத்து அதை மறுபடியும் தீர்ப்பளித்து இப்படி ஒரு குழப்பமான ஒரு இதைத்தான் இன்றைக்கு இந்த இது கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம குரானும் ஹதீஸுகளும் கொடுக்குது என்பதை நாம் இதிலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம். தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம். So what is proved is Allah has not been able to preserve the Quran. So from what we have seen, now Janab PJ also has sometimes could not understand the verses of Quran properly. Then he changes it, then he accepts it after some time. So from this we find that the Quran has not been properly preserved by Allah as claimed by them. அன்பானவர்களே, ஸோ நேற்று நாம் வைத்த ஒரு முரண்பாட்டுக்கு பிஜே அவர்கள் பதில் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஸோ அதாவது இந்த சொத்துக்களை குறித்து சொல்லியிருக்கிறாரு. அது இன்னும் பாதி தான் சொன்னார். ஏன்னா நேரம் இல்லை என்பதனால் பிறகு சொல்கிறேன் என்று சொன்னார். ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அது என்னவென்று சொன்னால், உனக்கு 4ல் 1 பாகம், உனக்கு 6ல் 2 பாகம், 1 பாகம் என்று சொல்வது என்ன? கணக்கா, அறிவியலா, சமூகமா, இல்லை வேறு என்ன? அது என்ன சப்ஜெக்ட் அது? ஆனால் அவள் சொல்லுகிறா அப்படியெல்லாம் சொல்வது கணக்கு இல்லை. உனக்கு 6ல் 1 பாகம் என்று சொன்னால் அது கணக்கு தான். உனக்கு 100% அதில் 6ஆக பிரித்து அதில் 1 பாகம் கொடு என்று சொல்வது கணக்கு. அதை குறித்து அவர் இன்னும் பேசுவார். அதன் பிறகு நாம் பார்ப்போம் எப்படி இது முடியும் என்று சொல்லி. இரண்டாவதாக துன்புறுத்தும் வேதனை நற்செய்தியா என்று நாம் கேட்டு இருந்தோம். இல்லை, அவர் சொல்லுகிறார் வழக்கத்தில் கிண்டலாக பேசுவாங்க. இப்போ சென்னை வழக்கம் இருக்குது, அதனால் அவர் சொன்னார் கிண்டலாக பேசுவாங்க, அதனால தான் நாங்கள் இப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதாவது நான் என்ன கேள்வி கேட்குறேன்னு சொன்னால், கிண்டலாக இறைவன் எழுதுவானா? நீங்கள் சொல்லுங்கள். அப்போது எப்படி அவர் நற்செய்தி உனக்கு வேதனை வரும் என்ற நற்செய்தி நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி முகமதுக்கு சொல்லும்போது அதனை அந்த நற்செய்தி என்ற வார்த்தையை எடுத்து விட்டு இவர் எச்சரிக்கைன்னு சொல்லுகிறார். அல்லாஹ் கிண்டலாக சொல்லும்போது நீங்கள் கிண்டலாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்களேன். ஏன் பண்ண மாட்டேன்றீங்க? ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியுது அது சரியானது அல்ல. மக்கள் படிக்கும்போது வித்தியாசமாக எண்ணுவார்கள் என்று நீங்கள் எண்ணுகிறீர்கள். ஆகையால் தான் நீங்கள் மாற்றி சொல்லியிருக்கிறீர்கள். சரி, உங்களுடைய குரானை நாங்கள் படிக்கிறோம், எது கிண்டலாக எழுதியிருக்கிறான்னு ஒரு பட்டியல் கொடுங்க. அப்போது இப்படிப்பட்ட கேள்விலாம் வைக்க மாட்டோம். இது அல்லாஹ் கிண்டலாக எழுதியிருக்கிறார், பிஜே இதை மாற்றிருக்கிறார் அப்படி நம்ம கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்குது. ஆகையினால நீங்கள் தான் இதற்கு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். நேற்றிலிருந்து நம்ம பார்க்குறோம், குரான் இறை வேதமா அப்படின்னு தான் டாபிக். ஆனால் அநேக நேரத்தில் நம்ம அந்த தலைப்புக்கு வெளியே சொல்லுகிறோம். இயேசுவை பற்றி விவாதித்தோம், இயேசுவை பற்றி அநேக கேள்வி கேட்குறாங்க, பைபிள் பற்றி அநேக கேள்வி கேட்குறாங்க, முகமதுடைய அவருடைய கேரக்டர் பற்றி கேள்வி கேட்குறாங்க. ஆனால் குரானை பற்றி அவர்கள் வைத்த வாதங்கள் மிக மிக குறைவு. முக்கியமாக விஞ்ஞானத்தை குறித்து தான் அவர்கள் வைக்கிறார்கள். இப்பொழுது விஞ்ஞானம் இருக்குது என்று சொல்லுகிறீர்கள், சாதாரணமாக புரியக்கூடிய வசனங்கள் இருக்கா இல்லையா என்பதை நம்ம பார்ப்போம். அதில் என்ன லாஜிக்கல் எரர்ஸ் இருக்குது, அதாவது லாஜிக்கல் கான்ட்ரடிக்ஷன், லாஜிக்கல் எரர்ஸ் என்ன இருக்குது என்பதை நம்ம பார்ப்போம். ஒரு வசனத்தை பார்க்கலாம். அதாவது முகமது வழிகேட்டில் இருந்தால் அவருக்கு மட்டும்தான் நஷ்டமா? Like yesterday we were talking about the wealth distribution, for which Jana PJ has replied that it is not mathematics. If percentage or 1/3 or 1/4 the proportion is not mathematics, I do not understand what is mathematics. Then regarding pain, we said how giving pain to a person can be a good news. He said it's Jana PJ has translated it as warning. So now when we ask that, he says it is all Allah is making fun. So if so then they have to give us a list where all we have to consider words as fun.
So then we will not raise this question. Regarding this, மூணு வழிகேட்டில் இருந்தால் அவருக்கு மட்டும்தான் நஷ்டமா? அதாவது குரான் 34:50 சொல்லுகிறது, நான் வழிகட்டால் எனக்கு எதிராகவே வழிகெடுகிறேன். வேற ஒரு மொழிபெயர்ப்பை பார்த்தாலும் நான் வழிகெடுவேனாயின் வழிகேடு எனக்கே நஷ்டமாகும். அதாவது சாதாரண மனிதனுக்கும் இறை தூதருக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. சாதாரண மனிதனுக்கும் ஒருவரை பின்பற்றுகிற மற்றவர்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. ஒரு சாதாரண ஆள் ஒரு சாதாரண நபர் நான் வழிகேட்டால் எனக்கு தானே நஷ்டம், உங்களுக்கு என்ன என்று சொல்வதற்கும், ஒரு இறை தூதர் அல்லது இறை தூதர் அல்லது தீர்க்கதரிசி அவர் நான் வழிகட்டால் எனக்கு தானே நஷ்டம் என்று சொன்னால் அது லாஜிக்கல் எரர். அதாவது ஒரு இறை தூதர், ஒரு மார்க்க ஸ்தாபகர், தன்னை கோடிக்கணக்கான மக்கள் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு நபர் இப்படிப்பட்ட வசனங்களை சொல்லக்கூடாது, இப்படிப்பட்ட வசனங்களை அல்லாஹ் இறக்கி வைத்திருக்க கூடாது. இப்படி சொல்ல வேண்டும், நான் தவறான வழியில் போகவில்லை, அல்லாஹ் எனக்கு நல்ல வழி தான் காட்டியிருக்கிறான். அது அடுத்த பாகம் சொல்லுகிறது. ஆனால் முதலாவது பாகம் இஸ் எ லாஜிக்கல் எரர். அதாவது நான் வழிகட்டால் அது எனக்கு தானே நஷ்டம். இன்னும் பொதுவாக நாம் எடுத்துக்கொள்வோம், ஒரு மனிதன் இருக்கிறான், அவனுக்கு குழந்தை பிள்ளைகள் இருக்கிறது, அவன் நிறைய குடித்து உடலை கெடுத்து கொண்டால் மற்றவர்கள் கேட்கிறார்கள், என்ன நீ ஏன் உடலை கெடுத்துக்கிறன்னா, நான் கேட்டால் எனக்கு தானே நஷ்டம் என்று சொல்லுவான். ஆனால் அவனுக்கு நஷ்டம் இல்லை, அவன் குடும்பத்திற்கும் நஷ்டம்தான். ஒரு சாதாரண மனிதருக்கு இந்த நிலை என்பது ஒரு மார்க்கத்தை பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு இன்னும் அதிக நிலை இருக்கும். இப்படிப்பட்ட வசனம் ஒரு இறை வேதத்திலிருந்து இருக்கக்கூடாது. அதில் அந்த முதலாவது பாகம் என்பது ஒரு தவறு. அது நான் வழிகெட்டால் எனக்கு தானே நஷ்டம் இல்லை, ஒரு இறை தூதன் வழிகெட்டால் அவரை பின்பற்றுகிற